first time in summers I saw our His Holiness the 70 yang kama patilin thai doje photo and kunsik shamarum buchi. When उसकी बियर के लिए पिउँदै अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउनु भयो भने हाम्रो लोसार त्यो हाम्रो लोसार Hello everyone, Namaste, Tashi and welcome back to my channel, Dorda Jisim Blog. It's me, Smiling Lama from Pokhara. And guys, so today I'm going to show you the video. It's about the Sonam Losar. And so I think most of my subscribers will knew that, yeah, in our Tibetan Losar, Gyalpo Losar, before Gyalpo Losar, we do Mahakala Puja in our monastery. And then same that, yeah, in Sonam Losar also they do Mahakala Puja, especially in Yolmo Samas. So it's my first time I'm going to there, and then here to little bit far, but I'm going to there and take photos and videos. So they in Mahakala Puja time, they during the 3 days they do Mahakala, but that time I did not come here, so I'm so sorry for that because I was super busy in our monastery. And then so today I just make my time and then I go there, and today is they show the Mahakala dance and then also the Torkyak, yeah. So today I'm going to show you. And then so today I came specially for the Yolmo Samas, Pokhara Yolmo Samas. So here to little bit far, and then the Yolmo Samas, the president and also some brothers and also the Lama Sring and Lama Punjo, and they also inviting me and they requested me to take photos and videos. So of course I will help you. And then one thing I'm very happy and I want to say rejoice to our Yolmo Samas, because first time in summers I saw our His Holiness the 70 yang kama patilin thai doje photo and kunsik shamarum buchi photos. So it's really blessed, yeah. So karma point shamarum buchi, always blessed to you all the Yolmo Samas. Thank you so much. I've been in many summers but I never saw, but thank you. So it's really, so today I make my time and then I want to go there, and today I'm going to show you about that the Torkya day. And then after 2 days so they celebrate Sonam Losar also, so also I will come there, sure, yeah. Okay, so today video is like that, and then okay, so that's all, and so bye bye. And so once again, happy Sonam Losar to all of you, my dear subscriber. Bye bye.
छाछालो तपाईहरु सबैजनालाई मेरो यो भिडियो हेर्नलाई। अनि यो भिडियोको बिचमा मलाई केही शब्दहरु फेरि मलाई एकदम भन्न मन लाग्यो, किनभने मलाई एकदम खुसी लाग्यो जब मैले यो भिडियो म त्यहाँ गएर फोटो र भिडियो खिच्दाखेरि अनि मलाई यहाँ केही शब्दहरु भन्न मन लाग्यो। त्यही भएर हजुरले राम्रोसँग यो सुन्नु होला। अनि स्पेशली तपाईहरु आज भिडियो हेर्ने हजुर पोखरा योल्मो समाजको तपाईहरुको लागि नै म यो शब्द भन्दैछु। अनि मलाई एकदम खुसी लाग्यो। एउटा सुरुमा मलाई के खुसी लाग्यो भने मैले धेरै समाजमा गयो, तर मैले यो हाम्रो तपाईहरुले फोटो यहाँ देख्नुभयो कर्मपा र श्यामरुम्बुछिङको फोटो चाहिँ मैले त्यहाँ देख्यो योल्मो समाजमा। पोखरामा समाज धेरै छ, म धेरै ठाउँमा गएछु, तर मैले अहिलेसम्म देखेको छैन, तर तपाईहरुको समाजमा देख्यो, त्यो पनि मलाई एकदम खुसी लाग्यो। र एउटा चाहिँ अनि तपाईहरुले सोनाम लोसारको लागि पनि महाकालको पूजा 3 दिन गरे रहेछ। अनि त्यो 3 दिनको पूजा बेला सुरुमा म चाहिँ आउन मन लाग्यो, मेरो साथी पाल्देन गुरु उहाँले भन्यो म आउन मन लाग्यो, तर के गर्ने म यहाँ गोम्बामा अलिक काम परेर मैले महाकाल पूजा गरेको भिडियो चाहिँ मैले खिच्न पाएन। तर अब आज चाहिँ यो तोर्क्याक र लामाको नाच त्यो चाहिँ मलाई फुर्सद पाएर म आएको हो। म चाहिँ गोम्बामा पनि अलि बिजी छु र अनि यो सँगै अनि तपाईहरु पनि एकदम भाग्यमानी, तपाईहरुलाई एउटा यस्तो गुरु हाम्रो लामा छिरिङ गुरु र हाम्रो लामा फुन्चोक गुरु। अनि फुन्चोक गुरु चाहिँ म एकदम मेरो साथी नै हो। 2 जना गुरु यस्तो पाएर तपाईहरुलाई अनि हाम्रो यो स्पेशली पोखराको योल्मो हाम्रो सबैजनालाई तपाईहरु एकदम भाग्यमानी। र अनि सोनाम लोसारमा तपाईहरुले पनि एउटा महाकालको पूजा गर्न सकेर अनि यस्तो अब लामाको नाच अनि यस्तो प्रोग्रामहरु गर्न सकेको एकदम राम्रो हो, भाग्यमानी हो तपाईहरु सबैलाई। त्यही भन्दै अनि तपाईहरुले महाकाल पूजा चाहिँ अनि अब हाम्रो यो टिबेटनको ग्याल्बो लोसारमा पनि यो हामीले पूजा गर्छ हाम्रो गोम्बामा। फुर्सद भयो भने तपाईहरु यहाँ आउनु, किनभने अब तपाईहरुको त्यो ठाउँमा चाहिँ अब लामाहरु थोरै छ, लामा नाचहरु पनि बिचार धेरै देखाउनु पाएन। उहाँ फुन्चोक गुरु पनि बन्नुभयो अस्ति। अनि त्यही भएर तपाईहरु अब महाकाल पूजा अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ 7 दिन गर्छ। हाम्रो त अब ठुलो गोम्बा भयो हैन, अनि लामा पनि धेरै छ। अनि महाकाल पूजा फेब्रुअरीको 28 मा चाहिँ टिबेटनको ग्याल्बो लोसार, अनि त्यो भन्दा अगाडि फेब्रुअरी 27 मा हाम्रो पनि महाकाल पूजा हुन्छ। तपाईहरु त्यस्तै हेर्न मन छ भने अनि तपाईहरु त्यस्तै हेर्न महाकालको लामाको नाच हेर्न आउनु र अनि गरा काट्ने अनि यो पूजाहरु जस्तै त्यस्तै गर्नुहुन्छ यताउता। अनि तपाईहरु पनि दर्शन गर्न आउनु भन्नेलाई यो म केही शब्दहरु मलाई राख्न मन लागेर तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ। र तपाईहरुले अब थाहा पायो महाकाल पूजा भनेर, तपाईहरुले त्यसकै लागि म अहिले यहाँ सानो यो मलाई यहाँ तपाईहरुलाई एउटा सुजाना है, मैले यो प्रवचन होइन है, फेरि एउटा सुजाना दिनको लागि यहाँ फेरि मैले यहाँ भन्दैछु। र अनि वन्स अगेन है रिजोइस। अनि तपाईहरुले मलाई एकदम खुसी लाग्यो। अनि भोलि अब हाम्रो सोनाम लोसारमा पनि म आउँदैछु तपाईहरुको समाजमा, अनि तपाईहरुलाई फेरि भिडियो फोटोहरु खिच्दैछु म। ओके, सो यो भन्दै अनि ह्याप्पी सोनाम लोसार वन्स अगेन। अनि भिडियो फेरि कन्टिन्युस हेर्नु होला। ओके, टासितेले छाछालो। आगो ठुलो भयो
बनाउन 3 दिन लाग्यो भत्काउनलाई रोशन दाइ छ ल ल घुम्नु घुम्नु Hello. Hello. आज हाम्रो महाकाललाई यहाँदेखि 2 दिनसम्म हामीले पालियो। आज समापन कार्यक्रम उहाँलाई बाहिर गएर सबैले आशा छ हाम्रो नराम्रो यो वर्षभरिको ग्रह दशाहरू सबै लग्यो। त्यसकारणले हाम्रो धर्मगुरु छिरिङ गुरु हाम्रो खेलको लामा फुच्चर लामा पल्छाङ लामा पल्ले गुरु र सबै गुरुहरू र यहाँ उपस्थित सबै अरू समाजबाट पाल्नु भएका महानुभाव दाजुभाइ दिदीबहिनी र सम्पूर्ण समाजका सदस्यज्यूहरू, हामीले इतिहासमा एउटा राम्रो काम गरेका छौँ। हामीले यो काम हाम्रो बाजे गुरुले भन्नुभएको थियो, योगोलीहरू रिसाएपछि चाहिँ खतमै पार्छ, महाकालको पूजा गरेर छाड्छ भनेर उहाँले पटक पटक भन्नुभएको थियो। र अझै पनि केही अंशहरू बाँकी रहेको छ र आजको हामीले यो महाकालको पूजा पश्चात अब हामीले गुरुबाट फेरि के पाउनु पर्ने के पाउने, त्यस कारणले एकछिन गुरुले तपाईँहरूलाई त्यो भोलिको लागि हाम्रो कार्यक्रम तपाईँले बाहिर पनि टालेको छ। हाम्रो बिहानैदेखि कार्यक्रम सुरु हुन्छ र साँझ चाहिँ हाम्रो अलिकति रमाइलो कार्यक्रम पनि छ। हामीले केही बाहिर यहाँ हाम्रो जग्गाहरू पनि भएको हुनाले केही बाहिर नै हामीले कार्यक्रम हाम्रो योगोलीको स्याम्रो आफ्नो नाचहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछ र त्यसकारणले भोलि चाहिँ हामी लगभग 12-1 बजेसम्म यही नै हुन्छ। हामीले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मान्नुको लागि तपाईँहरू मध्ये सायद कति चाहिँ लेक साइड पुग्नुभयो होला,
त्यहाँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ नपाउँदाखेरि पनि उफ्री उफ्री पैसा फाली वाइन हुस्की बियर के पिउँदै अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउनु भयो भने हाम्रो लोसार हाम्रो नयाँ वर्ष हामीले मनाएन भने फेरि त्यो महाकाल सायद बिर्सिँदैन। त्यस कारण हामीले अवश्य पनि हाम्रो यो आउने पहहरूमा विभिन्न प्रकारको त्यो दशा गर्नाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 4 प्रकारको मारहरूले दुःख दिन सक्छ। त्यो दुःख मुक्त त्यो दुःख चाहिँ निवारण गर्नुको निम्ति चाहिँ त्यो दुःखहरू नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्नुको निम्ति हामीले 3 दिन महाकाला पूजा आज सम्पन्न गरेको छ। अनि अब यो महाकाला पूजा महा भनेर के बुझिन्छ भन्दाखेरि ठुलोलाई बुझिन्छ अनि काला भनेको चाहिँ कालोलाई बुझिन्छ। त्यस कारणले हामीले अब गुम्बातिर त यो 9 दिनसम्म गर्छ र हामीले 9 दिन गरेको समयको अनुकूल त्यसै गरिकन अनि लामो कुरोहरू पाउन पनि गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा विधिवत रूपमा चाहिँ हामीले 3 दिनमा चाहिँ जुन सम्पन्न गरेको छ। अब यो गरेको कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले यो आउने भोगमा तपाईँको सर्पहरू आउँछ, सर्पहरू हो अनि यो हात त्यसै गरिकन गाईबाट लामो र झालो गाईबाट चराहरूको त्रिशुल भन्छ त्रि अनुकूल भनिएको छ र बाँदरबाट बाघबाट प्रेतबाट अनि ढुक्लो यो चाहिँ सर्पनी वर्ग भनेर अनि यो विवरण गरिएको छ। अब यो रोगले के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हामीमा एकजना परिवारमा एकजना सर्पवर्ग 4 वर्ष पुराकोलाई शिशे भनिन्छ, सर्पवर्ग भन्दा 3 वर्ष पुराकोलाई त्रिशुल भनिन्छ। यो अनि त्यो 6वटा रोगलाई चाहिँ गला लागेको छ। यो 6वटा रोगलाई गला लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ द्विशी भनिन्छ। द्विशी भनेको 4 प्रकारको मार हुन्छ। त्यो 4 प्रकारको मारले चाहिँ हाम्रो आयु हुँदा पनि हामीलाई गाह्रो मिलाउने या हाम्रो धन सम्पत्ति हामीले सहनले या खाली जयजयमा मात्रै यो 4 प्रकारको मार्गलाई चाहिँ अब पहिला यो सत्ययुगमा चाहिँ अनि गुरुहरूले पूजा गरेको चाहिँ त्यो दशहरा शान्ति गर्ने बेलामा अनि त्यो कर्मलाई चाहिँ तिमी जाऊ भन्दाखेरि त्यो कर्म चाहिँ आफै हिँडेर जाने त्यस्तो समय थियो। तर अहिले हाम्रो यो कलियुगमा त त्यस्तो समय छैन। अनि अहिले गुरुहरू पनि सम्पूर्ण गुरुहरू अब यति बिहान 3 बजीदेखि उठेर अनि यति राम्रोसँग पूजाहरू गरेको छ। यसले चाहिँ साँच्चै हाम्रो नराम्रो दशा गरेर चाहिँ अहिले महाकालाकोमा त्यो हामीले 9 थरी अन्नहरूले घुमाउँदाखेरि किनभने त्यो 9 थरी अन्न घुमाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 9वटा कुराहरू सबै त्यसमा समेटेर गएको हुन्छ। त्यो 9 चाहिँ हामीले अरूको नजरबाट हामीले के भन्छ त्यो चोर डाका पनि लाग्नु सक्छ। तर यो 9 चाहिँ हामी यात्रा गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो यात्रामा दुर्घटना भएर मृत्यु हुनेछ भने पनि त्योदेखि हामीले जोगाउँछ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो नराम्रो त्यो 5 प्रकारको यो हुन्छ नि वामदेव भन्छ, लुदेव भन्छ, सोकदेव बेलामा आयु नभएको वामदेव नभएको भाग्य नभएको कोही बेलामा सहको नभएको कोही बेलामा अनि आफ्नो हिँड्दा त्यो लुम्दा त्यो नभएको बेलामा पनि हामीलाई अनि त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हामी कुनै ठाउँतिर अलिकति नराम्रो ठाउँतिर जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो त्यो ग्रह कमजोर हुँदाखेरि हामीले नराम्रो चिजले पनि लाग्न सक्छ। यसमा के छ भन्दाखेरि यो 5वटा कलरमा चाहिँ अब खास त कालो हुन्छ। तर यो कालोमा जुनै लगाए पनि फरक पर्दैन किनभन्दाखेरि यो गुरुहरूले 3 दिनसम्म चाहिँ यही पूजा जपेर चाहिँ यो लगाएको यो लगाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ती नराम्रो चिजहरूदेखि चाहिँ हामीलाई साँच्चै नै जोगाउँछ कि है। त्यसमा यो तर मेरो विचारमा पुग्छ कि जस्तो लाग्छ। अहिले धेरै मात्रामा बनाएको छ अनि घरमा नै लाग्छ। अनि लाँदाखेरि अब यो तपाईँको हाम्रो यो लगाएपछि चुड्यो भने अनि फेरि घरमा एक्स्ट्रा छ भने चाहिँ त्यतिखेर लाउनुहोस्, छैन भने 3 दिनै नगरे तापनि 1 दिन त गर्छ। त्यो 1 दिन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लाउँदाखेरि अर्को वर्षमा फेरिदिनु। अनि यो महाकालाको पूजा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले विधिवत रूपमा जान्दाखेरि अघि पालन गुरुले बारम्बार भन्नुभएको छ।
अनि विधिवत रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ महाकालाको पूजा सेलाउने भनेको विधि पर्छ। त्यो महाकालाको विधि परेको दिनमा चाहिँ हामीले महाकालाको दशहरा शान्ति गर्ने भनेको जुनै गुम्बामा जानु भयो भने अनि त्यो महाकालाको पूजा कहिले चाहिँ सिद्धाउँछ भन्दाखेरि या 3 दिन गरोस् या 5 दिन गरोस् या 1 दिन गरोस्, त्यसको अन्त्य गरी चाहिँ आजको दिनमा गर्छ। त्यो महाकालाको तिथि पर्नुपर्छ कि महाकालाको तिथि नपऱ्यो भने जस्तो कि तपाईँको टप के छ टप भन्नुहोस् अनि बिस्तारै जान्छ है। अनि यो लाउने चाहिँ तपाईँहरूले नै आफ्नो टेबल दिनुहुन्छ क्या दिनुहुन्छ। एकदमै आउनु आउने ठाउँमा यो पुनः भेट आयो ए धागो लाउँदै हो। ओके गुड। ल महाकाला गयो है।